Okay, open the canon to First Samuel. हमारे कनान को खोलेंगे पहला शामिल First Samuel chapter 18. पहला शामिल First Samuel chapter 18, మొదటి సమయంలో 18వ అధ్యాయము verse 3 to 4. 3 ఇంకా 4 వచనాలు చదువుదాం. So, and so that's a great message by Suresh, how people covet other people's glory. మనం మంచి వర్తమానాన్ని విన్నాం, ఎలా అయితే ప్రజలు వేరే ఇతరుల మహిమను కోరుతూ ఉంటారు. And that's why we start sinning, we become jealous, and we speak wrong things and we do wrong things. అందుకే ద్వేషాన్ని పెంచుకొని చెడు మాట్లాడడం, చెడు చేయడం అనేది చేస్తూ ఉంటాము, పాపంలో పడుతూ ఉంటాం. And in our problems also we need to seek for God's glory. మన కష్టాల్లో కూడా మనము దేవుని ఒక మహిమను వెతకాలి. Even in the songs, the singers also, they preach to us actually. పాటల్లో కూడా ఎవరైతే పాడుతుంటారో వాళ్ళు కూడా మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. When people sing songs, actually there's a message in it. ఎప్పుడైతే ప్రజలు పాట పాడుతుంటారో దాంట్లో కూడా ఒక సందేశం అనేటువంటిది ఉంటుంది. In the first song I was thinking there was a line saying, don't worry about your tomorrow. అక్కడ మొదటి ఈ రోజు పాడిన పాటలో అక్కడ రేపటి గురించి చింతించకు అనే ఒక లైన్ ఉండే. And the singer is saying, I'm just trusting in the Lord. నేను కేవలం దేవుని యందు నమ్మకాన్ని ఉంచుతున్నానని చెప్తున్నాను. That sentence can minister to us, that why am I worried? అది మనల్ని ప్రేరేపించచ్చు, ఎందుకు నేను బాధపడుతున్నాను, చింతిస్తున్నాను. The second song is saying that if you are broken, if you are hurt, just go to the altar, go to the cross. రెండో గీతం ఏమిటంటే మనం ఎప్పుడైతే విరిగి నలిగి ఉన్నామో అప్పుడు మనం దేవుడి దగ్గరకు వెళ్ళాలని. And the third song is saying you have victory. మూడో పాట ఏం చెప్తుందంటే మనకు విజయం ఉందని. So what a message is there in the song also, I was thinking. ఈ మూడు పాటల్లో కూడా ఒక సందేశాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. Sometimes we only think messages from the preacher, but the singers also spirit is speaking to you. కొద్దిసార్లు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే కేవలం ప్రచారం చేసే వాళ్ళు మనకు సందేశాన్ని ఇస్తారు, కానీ పాటల్లో కూడా ఒక సందేశం ఉంటుంది. And especially anointed singers who are prayerful and select the songs by the leading of God, it can really minister to people. ఎవరైతే దేవుడు అభిషేకంతో నింపబడి పాటలు ఎంచుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు దాంట్లో నుండి ఒక సందేశాన్ని మనకు చెప్పగలరు. So learn to receive from the singers also. They are also singing preachers. పాడే వాళ్ళ నుండి కూడా సందేశం పొందుకునే వారిలాగా మనం ఉండాలి. Today we will learn about righteous submission. ఈ రోజు ఎలా నీతివంతంగా మనము అది దీనత్వంలో ఉండాలనేటువంటిది గురించి నేర్చుకుందాం. And not on the theme on the glory of God, but on the armor of God. మహిమ అనే అంశం మీద కాదు, కానీ దేవుడు ఇచ్చే ఆయుధాల మీద. 1 Samuel 18 verse 3, it says, Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even to his sword and to his bow and to his girdle. So Jonathan loved David. ఇక్కడ యోనాతాను దావీదును ప్రేమిస్తున్నాడు. And then he gave certain things to David as gifts. కొద్ది వస్తువులను తనకు ఒక బహుమతిగా దావీదుకు యోనాతాను ఇచ్చి ఉన్నాడు. God wants us to have total submission to the one that we are knit with. ఎవరితో అయితే మనం కలిసి ఉన్నామో అతనికి పూర్తి అధీనతలో మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నారు. Our hearts must get knit to the right person in our lives who is going to be in charge over our lives. ఎవరైతే మన జీవితంపై తన అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళతో సరైన బాంధవ్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు. Our hearts must be knit to Christ, then only there can be the blessing of Christ upon us. ఎప్పుడైతే మన హృదయం అనేదంటిది క్రీస్తుతో ఐక్యత్వంలో ఉంటుందో అప్పుడు క్రీస్తు ఒక ఆశీర్వాదం మనపై ఉంటుంది. David is like a type of Christ, and we must have total submission to Christ so that our hearts will be totally knit with him. దావీదు ఇక్కడ క్రీస్తుకి సాదృశ్యం. మనము కూడా క్రీస్తుకి ఎప్పుడైతే ఆధీనంగా ఉంటామో అప్పుడు ఆయన ఒక ఆశీర్వాదాలు మనపై ఉంటాయి. Otherwise our hearts will be knit to the world. లేకపోతే మన ఒక హృదయం అనేటువంటిది ఈ లోకముతో సంబంధించబడి ఉంటుంది. And David can be your church leader who your heart must be completely knit with to receive the portion from God. దావీదు సంఘంలో ఉన్న కాపరిని కూడా దర్శించొచ్చు. మన ఆ సంఘ కాపరితో కూడా మన హృదయాలు ఐక్యత్వంలో ఉండాలి. When we are not knit from our heart to the church, then there will be unhappiness in our life. సంఘముతో ఐక్యత్వంలో మనం ఎప్పుడైతే ఉండమో అప్పుడు అసంతోషాన్ని, దుఃఖాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాము. Anything that is spiritual, where there is no total submission in your life, there will be unhappiness.
ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో ఆత్మీయమైన విషయాలు ఉంటాయో దానికి మనము దానికి అధీనంగా రాకపోతే అప్పుడు దుఃఖం అనేటువంటిది మన జీవితంలో ఉంటుంది. In a temporary period there may be happiness, but in the long run there may be weariness and frustration. కొంతకాలం వరకు మనం సంతోషంగా ఉండొచ్చు, కానీ మరి ఆ సమయం గడిచే కొద్దీ దుఃఖం అనేటువంటిది మన జీవితంలోకి వస్తుంటుంది. So true blessedness comes through submission. ఎప్పుడైతే మనం నిజంగా ఆధీనంలో ఉంటున్నామో అప్పుడు నిజమైన ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం. For a mission to be successful there must be submission. ఒక ప్రయాణం అనేది లేకపోతే ఒక ఆలోచన అనేది అది సఫలంగా ఉండాలంటే మనము ఆధీనంలో ఉండాలి. Without submission there is unsuccessful mission. ఎప్పుడైతే మనం ఆధీనంగా ఉండమో లేకపోతే లోబడమో అప్పుడు అది విఫలంగా ఉంటుంది. We all have a purpose in the kingdom of God, and that's our mission to glorify God, but without submission our mission is unsuccessful. దేవుని ఒక రాజ్యంలో మనం మన అందరి జీవితాలకి, ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది, కానీ దేవుడికి మనం లోబడకపోతే మనము ఆ సఫలాన్ని చూడము. And this doctrine of submission can be illustrated in the love that Jonathan has for David. ఈ యొక్క లోబడత లేకపోతే ఆధీనంగా ఉండుట అనేటువంటిది యోనాతాను మరి దావీదు ఒక కథలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. 3 things that Jonathan does for David here. ఇక్కడ 3 విషయాలను యోనాతాను దావీదు కొరకు చేస్తున్నాడు. So he's showing his loving submission to David by doing some things for David. ఆయన ఒక ప్రేమగల ఆ ఒక లోబడ అనే తత్వాన్ని చూపిస్తున్నాడు అక్కడ. First thing, he stripped himself of his robe and his garment. మొదటిగా తను కలిగి ఉన్న వస్త్రాలను తీశాడు. Here is a 45-year-old man removing his clothes in front of a 17-year-old youth. ఇక్కడ 45 వయసు కలిగిన ఒక మనిషి తను ఒక చిన్న బాలుడి ముందు తన వస్త్రాలను తీస్తున్నాడు. Some people can interpret it as like Jonathan is loving charming boys. ఇక్కడ సుందరగా కనిపించే బాలుడిని యోనాతాను ప్రేమిస్తున్నాడని కొంతమంది ఆ అర్థాన్ని చెప్పొచ్చు. Jonathan, what are you doing removing your clothes in public and giving it to me? యోనాతాను ఏం చేస్తున్నావు, నీ వస్త్రాలను తీసి అందరి ముందు ఆ బాలుడికి ఎందుకు ఇస్తున్నావని. I know you love me so much, but don't give me your clothes. నన్ను నువ్వు ప్రేమిస్తున్నానని నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను, కానీ నీ యొక్క వస్త్రాలు నాకు ఇవ్వకు. What is this Jonathan is doing? ఇది యోనాతాను చేసే ఆ కార్యం ఏమిటి? And first of all, it is not David's size. Jonathan is 45, he is 17, is not his size. మొదటిగా అది 2 సైజులు ఒకే రకంగా లేదు, ఎందుకంటే ఆయన 45 వయసు కలిగిన వ్యక్తి, ఈయన చిన్న బాలుడు He is కాబట్టి. maybe extra large, he is maybe just medium size. ఆయన ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ఉండొచ్చు, ఈయన మీడియం అయి ఉండొచ్చు. So what is the meaning of this action of Jonathan removing his clothes and giving it to David? యోనాతాను చేసిన ఆ క్రియలో ఉన్న అర్థం ఏమిటి? The robe can be like the suit that people wear in the modern application. ఈ కాలంలో అర్థం తీసుకుంటే ఆ తను కలిగిన వస్త్రాలు ప్రజలు వేసుకునే సూట్ లాంటిది. The garment can be the shirt that is worn inside the suit. షర్ట్ లోపల వేసుకునే ఆ ఇంకొక వస్త్రం అయి ఉండొచ్చు. And so the meaning of this is that Jonathan is saying that I am going to love you with my outward actions and also with my inward life. దీంట్లో మనం ఏం అర్థాన్ని తీయొచ్చు అంటే నేను నా బయట కూడా లోపల కూడా నేను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నానని. This robe and the garment speaks about the outward and the inward attitude of a person towards another. ఈ యొక్క వస్త్రాలు తీసి ఇవ్వడం ఏమిటంటే ఒక మనిషి బయట మరియు తన లోపల ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో ఎలా ఉంటున్నాడో అనేటువంటిది చూపిస్తుంది. In submission to God there must not only be outward pretense but also an inward love. ఎప్పుడైతే మనము దేవుడికి ఆధీనంగా వస్తున్నామో, ఆయనకి లోబడుతున్నామో, కేవలం బయట పనులు అంతే కాదు, కానీ మన లోపల కూడా మనం ఆధీనంగా ఉండాలి. David, my heart is totally submitted to you, totally knit with you. దావీదు, నా ఒక హృదయం నీకు లోబడి ఉంది, నీకు సమర్పించబడి ఉంది. Sometimes we can only give the robe, we will not give the inner garment. కొద్దిసార్లు మనం కేవలం పై వస్త్రాలను మాత్రమే ఇస్తాం, కానీ లోనున్న వస్త్రాలు మనం ఇవ్వము. We can raise hands, we can sing wonderful songs, we can preach wonderful messages, but our heart is away from God. చేతులెత్తి మరియు గొప్ప పాటలు పాడొచ్చు, గొప్ప వర్తమానాలు చెప్పొచ్చు, కానీ మన హృదయంలో దేవుడి కొరకు ఏ ఆశలు లేవు. Jesus said to the Pharisees, you people, you draw near to me with your mouth, but your heart is far from me. యేసుక్రీస్తు ఫరిసీయులతో చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మీరు నన్ను కేవలం మీ పెదవులతో నన్ను ప్రశంసిస్తున్నారు, కానీ మీ హృదయం నా నుండి దూరంగా ఉన్నదని. We can say I'm going to be in this church, this is my church, this is my pastor, this is my ministry, but in my heart I'm full of bitterness and hatred and envy.
మనము చెప్పొచ్చు ఈ సంఘము మరియు పాస్టరు మరియు ప్రజలంతా నా వారని చెప్పి ఇది నా కొరకై ఉన్నదని చెప్పి, కానీ మన హృదయంలో ద్వేష భావాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు. Real submission must be also in the heart, not just externally. నిజమైన లోబడుట అనేది కేవలం బహిరంగంగా కాదు, కానీ మన అంతరంగంలో కూడా ఉండాలి. It must not only be before angels and before people, but also privately before God. కేవలం దూతల ముందు లేకపోతే ప్రజల ముందు కాదు, కానీ దేవుడితో మనం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఉండాలి. We must not only say yes to the work that God tells us to do and then forget about the work that he wants us to do. కేవలం దేవుడు పని చెప్పినప్పుడు అవును అని చెప్పి తర్వాత మర్చిపోయే వాళ్ళగా మనం ఉండకూడదు. Because there is no inward submission, we don't remember what God has spoken to us. ఎందుకంటే మనం పూర్ణ మనసుతో లోబడము కాబట్టే దేవుడు చెప్పే పనికి మనము విధేయతను చూపించాలి. Many people will say yes, 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 but then they forget and they need to be reminded. ఎంతో మంది చెప్తారు అవును అని చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు మర్చిపోయి ఉంటారు. తిరిగి వాళ్ళకి మనం గుర్తు When చేయాలి. they come to church, they are concentrating with their mind, but their inner soul is somewhere else. వాళ్ళు ఈ సంఘానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మనసుతో ఇక్కడ మాటలు వింటున్నారు, కానీ వాళ్ళ మనసు అక్కడ వేరే చోట ఉంది. They give outward agreement and say yes to God outwardly, but when the trials come, they are not faithful to God. బహిరంగంగా దేవుడికి అవును అని చెప్తూ ప్రతిదీ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు తొలగిపోతూ ఉంటారు. Because such a person's heart is not connected to God. He has not given his inner life to God. ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తి తన అంతరంగంలో నుండి తన మనసును దేవుడికి ఇవ్వలేదు. If our inner garment is not connected to God, then we will be frustrated one day. ఎప్పుడైతే మన లోనున్న వస్త్రాలు అది దేవుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండలేవో అప్పుడు మనము చింత కలుగుతూ ఉంటాము. And whatever God speaks to us today will be forgotten the next hour. అలాంటి సమయంలో ఏదైతే దేవుడు ఈ క్షణం అందున మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారో తర్వాత కొద్ది సమయం తర్వాత మనం మర్చిపోతూ Because ఉంటాము. my heart was not recording what God was speaking to me. ఎందుకంటే నా హృదయము దేవుడు చెప్పే మాటలు వినలేదు, అది గుర్తు చేసుకునే ఆ శక్తి లేదు. And that's why many people's lives are not transformed, because inwardly they do not delight in the voice of God. అందుకే కొంతమంది జీవితాలు ఎక్కడున్నాయి అక్కడే ఉన్నాయి, మారతలేవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్తిగా దేవుని ఒక మాటలు వినట్లేదు. So here Jonathan is saying, David, I'm going to submit to your authority in my life. I'm going to be under you, even though I'm next in line after my father. ఇక్కడ యోనతాన్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే నా తండ్రి తర్వాత నేను రాజుగా అవ్వాలి, అయినప్పటికీ కూడా నీ అధికారానికి నేను లోబడి ఉంటానని చెప్పి యోనతాన్ Even చెప్తున్నాడు. though I'm elder, I'm going to submit to this younger person. నేను నీకు వయసులో పెద్దవాడైనప్పటికీ నీకు ఆధీనంగా నేను ఉంటానని. That's what God said in Genesis 25:23. The elder must serve the younger. అందుకే ఆదికాండం 25లో దేవుడు చెప్పాడు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళను వాళ్ళకి సేవన చేయాలని. By giving these garments, Jonathan is saying that even though there is vast difference in our lives, still I'm willing to submit to you. అందుకే ఈ దీంట్లో యోనతాన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే మన వయసులో మన జీవితంలో పెద్దగా తేడా ఉన్నప్పటికీ నీకు ఆధీనంగా నేను ఉంటానని. You may have more knowledge than the pastor, but you may not have more faith than the pastor. పాస్టర్ కన్నా ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని మనం కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన లాంటి విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉండకపోవచ్చు. Jonathan may be more gifted than David, but Jonathan doesn't have more faith than David. యోనతాను తనకు ఎక్కువ తలాంతులు ఉండొచ్చు, కానీ దావీదు కలిగినటువంటి విశ్వాసము యోనతానికి లేకపోవచ్చు. Knowledge is not so important than faith. Faith is greater than knowledge. జ్ఞానం అనేటువంటిది విశ్వాసం కన్నా గొప్పదేం కాదు, ఎందుకంటే విశ్వాసం అనేటికంటే గొప్పది. You may have great talents, but you may lack in godliness. మనకు గొప్ప తలాంతులు ఉండొచ్చు, కానీ దైవికమైన జీవితంలో మనము ఎక్కడైనా వెనుకాడుతున్నాము. Yes, Jonathan has great talents with the sword, but he does not have a spirit of worship and praise like David. ఆ ఒక ఖడ్గముతో గొప్ప తలాంతును యోనతాన్ కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ స్తుతి ఆరాధన అనేటువంటి ఆ స్వభావం దావీదు వలె యోనతాన్కి లేదు. Godliness is much greater than a gifted person. దైవికత్వం అనేటువంటిది తలాంతులు కలిగి ఉన్న మనిషి కంటే గొప్పది. Our gifts may be great, but God is looking for anointing on a person's life. మనం కలిగిన బహుమతులు చాలా గొప్పగా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక వ్యక్తి పైన అభిషేకాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు. God is not looking for how intelligent you are, how much money you have. You may be greater in all these areas, but God is looking for the character of Christ. ఎంత జ్ఞానాన్ని ఎంత డబ్బుని కలిగి ఉన్నామో అనేటువంటిది అది గొప్పగా ఉండొచ్చు, కానీ ఎవరైతే క్రీస్తు వలె ఆ ఒక స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళ కొరకు దేవుడు He is వెతుకుతున్నాడు. not looking for how smart you are and how knowledgeable you are and how strong you are. He is looking for whether you have a heart after him. ఎంత బలంగా నువ్వు ఉన్నావో ఎంత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నానో అది దేవుడు చూస్తలేరు, కానీ
దేవుడి కొరకు మనం ఒక హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నామా So అనేటువంటి Jonathan is saying, I am going to serve you even though there is vast difference and many kind of differences between me and you. అందుకే యోనతాన్ దావీదుతో చెప్తున్నట్టు ఏంటంటే మన జీవితంలో పెద్ద తేడాలు ఉన్నప్పటికీ నేను నీకు ఆధీనంగా ఉంటానని. What I see in you, David, is godliness. What I see in you is faith. ఎందుకంటే నేను నీలో చూసేటువంటిది దైవికత్వము మరియు విశ్వాసము. What I see in you is hoping in God. What I see in you is encouraging others about God. నేను నీలో చూసేది ఏంటంటే ఒక గొప్ప ఆశ దేవుళ్ళలో నువ్వు కలిగి ఉన్నావు, ఇతరులను ప్రోత్సహిస్తున్నావు. I lack these things, David, and that's why I'm willing to learn from you. ఇలాంటి లక్షణాలు నాలో ఉన్న కొలతలు ఉన్నాయి, అందుకే నేను నీ వద్ద నుండి I నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. may be before you in Bible college. I may have all the knowledge about the Bible also, but I lack these virtues. నీకంటే ముందు బైబిల్ కాలేజ్లో ఉండి అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు, కానీ ఇలాంటి లక్షణాలు అనే ఆ కొలత నాలో ఉంది అని చెప్తున్నాను. And so that's what the problem with Lucifer was. He does not want to submit to God totally from the heart. లూసిఫర్ లో ఉన్న లోపం ఇదే, తన పూర్ణ మనసుతో దేవుడికి ఆధీనంగా లోబడలేదు. He thinks he's so smart, he's so gifted, and now he can triumph over God. తను అనుకుంటున్నాడు ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ బహుమతులు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడికి మించి నేను ముందు వెళ్ళొచ్చని. He thinks that because God is serving him, now God is so like a servant, I can take advantage and win over God. తను ఏమనుకుంటున్నాడంటే దేవుడు నన్ను సేవిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని నేను తీసుకొని ఆయనకు అధికముగా ఎక్కువగా నేను చేస్తాను అని చెప్పి. Because Judas thinks, Jesus is such a humble person, he is washing my feet, one day I can kick him, he's sitting near my feet. యూదా అనుకోవచ్చు యేసుక్రీస్తు ఎంత దీనత్వం కలిగిన మనిషి, ఆయన నా పాదాలు కడుతున్నాడు, ఒకసారి ఇలాగే అవకాశంతో నేను ఆయనని నెట్టివేస్తానని But if చెప్పి. he tries to kick Jesus, his feet only will be frozen. కానీ అతను అలాంటి పనులు చేస్తే తన కాళ్ళు పని రాకుండా పోవచ్చు. Just like that man who tried, the Jeroboam who tried to hit that prophet, his hand only became frozen. యెరొబోము అనే రాజు తను దేవుని ఒక ప్రవక్తకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాడు, అందుకే తన చేయి పనికి రాకుండా పోయింది. And so many believers, they do not want to submit from the heart. They think they are better and they deserve something in their life, like Suresh said about Absalom. ఎంతో మంది విశ్వాసులు ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు చాలా జ్ఞానాన్ని బహుమతులను కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా ఆశిస్తున్నారు. So when you want to submit from not only outward life but also from your inner life. మనలో లోబడాలనే ఆశ కలిగి ఉంటే మనము కేవలం బహిరంగంగా కాదు కానీ మన హృదయంలో నుండి ఆధీనంగా లోబడుచు And ఉండాలి. your submission must be seen in humble service for the person you are under. ఎప్పుడైతే మనము లోబడుచున్నామో అది దీనత్వంలో ఉండాలి ఎవరైతే మనకు అధికారంలో ఉన్నారో. The second gift that Jonathan gave him was his sword and his bow. రెండవదిగా ఆయన ఖడ్గాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. And this sword and this bow is a symbol which is used for protection against the enemy. ఇది మనల్ని శత్రువు నుండి కాపాడే ఆయుధం అయి ఉన్నది. So Jonathan is saying here to David that my protection will come by being under your covering for my life. యోనతాన్ దావీదు ఏం చెప్తున్నా అంటే నీకు ఆధీనంగా ఉండి నేను నిన్ను కాపాడుతానని. And we all need the covering of Christ, and we need a covering of the church and a pastor teacher in our life. క్రీస్తు మరియు ఒక సంఘము మరియు పాస్టర్ వాళ్ళ కప్పు అదేంటిది మనకు కావాలి. The church and the pastor teacher is a great covering for you from the enemy. ఎందుకంటే ఈ సంఘం అనేటువంటిది మన దేవుని యొక్క సేవకుడు అనేటువంటిది మనలను సాతాను నుండి కాపాడుతారు. If you have the right attitude of submission, that covering will be a blessing to you. ఎప్పుడైతే మన సరైన స్వభావముతో ఆధీనంగా లోబడతామో అది మనకు రక్షణనిస్తుంది. You may have the best commentaries, the best sermons, the best Bible, and the best church, but if there is no true submission, there is no covering for your life. గొప్ప సంఘము గొప్ప బైబిల్ని అన్నిటిని మనం కలిగి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే మనము లోబడమో అప్పుడు ఆ ఒక క్షేమం అనేటువంటిది మనకు ఉండదు. The prayers of the anointed man of God will not work in your life because you are critical against him. దేవుడి ద్వారా అభిషేకించబడిన ఆ వ్యక్తి ప్రార్థనలు కూడా నిన్ను ఒక కవచంగా ఉండవు, ఎందుకంటే నువ్వు ఆధీనత్వంలో లేవు కాబట్టి. You are using the sword to attack him rather than giving him the sword and the rights over your life. ఆ ఖడ్గాన్ని మరియు నీ జీవితంలో హక్కులను ఆయనకి ఇచ్చే బదులుగా ఆ ఖడ్గాన్ని తీసి నువ్వు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నావు. So no matter how much the pastor prays over you, lays hands over you, puts oil over you, it will not work because God knows your heart is not one
with him. అందుకే ఎంత అయినా దేవుని ఒక సేవకుడు మన కోసం ప్రార్థన చేసిన ఏదైనా చేసినప్పటికీ అవి మనకు పనికి రావు, ఎందుకంటే మన హృదయము వ్యతిరేకంగా ఉంది And కాబట్టి. so Jonathan is saying, I want to be totally covered by you, David. యోనతాన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నువ్వు నాకు ఒక కవచంగా ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను And some దావీదుని. believers, they do not want to submit to the counsel of the leaders in the church. కొంతమంది విశ్వాసులు అధికారాలు చెప్పే ఆ ఒక సలహాకు లోబడరు. They say yes outwardly to the counsel of the leader and to the pulpit, but inwardly they imagine vain things. సంఘంలో కలిగిన అధికారులకు బహిరంగంగా వాళ్ళు అవునని చెప్తుంటారు, కానీ వాళ్ళ హృదయంలో వేరే ఆలోచనలు కలిగి They do ఉంటారు. not want to exactly submit to the counsel of the church. నిజంగా పూర్ణ హృదయంతో సంఘం ఇచ్చే సలహాకు లోబడాలనేటువంటి ఆ స్వభావం వాళ్ళలో లేదు. That is not true submission. అది నిజమైన లోబడట అనేటువంటిది And కాదు. in the conflicts of their life, they are going to lose the battle. అప్పుడు వాళ్ళ జీవితంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఓడిపోతారు. Whether that it is in their marriage, or it is on the mission field, or it is in their ministry, they are going to get frustrated and confused and lost. అది వాళ్ళ వివాహిక జీవితం అయినప్పటికీ, మిషన్ ఫీల్డ్ అయినప్పటికీ, పరిచర్య అయినప్పటికీ ఒకరోజు వాళ్ళు కోల్పోతారు. But when we come under the true anointing of the person over our lives, then there is the covering for our life. కానీ ఎప్పుడైతే నిజంగా అభిషేకించబడిన వ్యక్తికి ఆధీనంగా మనం వస్తుంటామో అప్పుడు అదొక కవచంగా మనకు ఉంటుంది. Then there will be prosperity in due time. అప్పుడు సరైన సమయంలో మనం ముందుకు వెళ్తాము. And so Jonathan is not just impressed with David, but he's also wanting to be knit with David. యోనాతాను కేవలం దావీదుని చూసి సంతోషించడం లేదు, కానీ ఆయనకి అధీనంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు. We can be impressed with many pastors, many leaders in our lives. ఎంతో మంది అధికారులను చూసి, పాస్టర్లను చూసి మనం ఆనందించవచ్చు, సంతోషపడొచ్చు. But we must be knit to one pastor who God has chosen in our life. కానీ మన జీవితంలో దేవుడు ఎంచుకున్న ఆ సేవకుడికి ఆధీనంగా మనం ఉండాలి. I can be impressed with many leaders in my life. ఎంతో మంది అధికారుల నుండి నేను చాలా ప్రభావితం అవ్వచ్చు. But God does not want me to make the decisions to choose who I should be under. I should be allowing God to knit my heart to that person. ఎవరికి ఆధీనంగా నేను ఉండాలనేటువంటిది ఆ ఒక్క నిర్ణయాన్ని దేవుడు నాకు ఇవ్వడు, కానీ దేవుడే అది చేస్తూ ఉంటాడు. And whoever I knit my heart to, I must be willing to totally submit to them and give my sword and my bow to them. ఎవరితో అయితే నా హృదయం ఐక్యత్వంలో ఉందో వాళ్ళకి నేను పూర్ణ మనసుతో లోబడి నా ఒక ఆయుధాలను వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. I cannot just keep on jumping from pastors and churches after churches. కేవలము ఒక పాస్టర్ నుండి మరో పాస్టర్, ఒక సంఘం నుండి మరొక సంఘం అలా నేను తిరగలేను. So Jonathan is saying that I am not going to defend myself, David. I want you to cover me and defend me by your anointing. యోనాతాన్ ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను నన్ను కాపాడుకోను, కానీ నువ్వే నాకు ఒక కవచంగా ఉండి నన్ను కాపాడాలి నీ యొక్క అభిషేకముతో అని I చెప్తున్నాను. don't want to live by my gifts and by my wisdom against the enemy. నా ఒక జ్ఞానముతో, నా ఒక బహుమతులతో నేను ఆ శత్రువుకి వ్యతిరేకంగా నేను I'm జీవించను. going to live by your counsel, and we are going to co-labor together. నీ యొక్క సలహా ద్వారా మనం ఇద్దరం కలిసి మనం పోరాడదాం. He can live an independent life with his sword and his bow, but he's giving it to David. తన ఒక జీవితాన్ని స్వేచ్ఛగా తను జీవించవచ్చు, కానీ అలా చేయకుండా తన ఆయుధాలను దావీదుకు యోనాతాన్ I'm ఇస్తున్నాడు. surrendering my gifts, my wisdom, my weapons and all to you. నేను కలిగిన ఆయుధాలని, నేను కలిగిన తలాంతులని నేను నీకు ఇస్తున్నాను. And so sometimes problems come in our life because there is no true submission to the authority over our life. కొద్దిసార్లు సమస్యలు మన జీవితంలో ఎందుకు అడుగుంటాయంటే మనము పూర్తిగా మన ఒక అధికారానికి లోబడం కాబట్టి. Jonathan knows that his sword and his bow was ineffective against Goliath. యోనాతానికి తెలుసు తను కలిగిన ఆయుధాలు తను ఏమాత్రము గొలియాతుకి హాని కలిగించవని. And he knows that David's anointing was able to protect him. తనకు తెలుసు దావీదు కలిగిన అభిషేకము తనని కాపాడుతుందని. And we also must realize that we need an anointed person over our lives to cover us and to protect us from the Goliaths in our way. మనము కూడా గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనము కూడా ఒక అభిషేకం చేయబడిన వ్యక్తి కావాలి మనల్ని The కాపాడడానికి. prayers of a righteous man avails much, James says. ఒక నీతిమంతుడు చేసే ఆ ప్రార్థనలు చాలా ఫలాన్ని చూపిస్తాయని యాకోబులో చెప్పబడింది. What would happen if the leader of the church does not mobilize the church to pray for people? ఏమవుతుంది, ఒక సంఘ కాపరి తన ప్రజలకు ప్రార్థన చేయమని అతను చెప్పకపోతే. But the prayers of the church avails much
for each and every member. కానీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి సంఘములో సంఘం చేసే ప్రార్థన అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. And the last thing that Jonathan gives is his belt. మూడవదిగా తను కలిగిన ఆ బెల్ట్ ని తను ఇస్తూ ఉన్నాడు. His girdle, that is his belt. తను కలిగిన ఆ బెల్ట్ ని ఇస్తున్నాడు. And this speaks about a lifelong binding covenant with David. ఇదేం చెప్తుందంటే తను దేవుడితో దావీదుతో ఒక ప్రమాణం చేస్తున్నాడు, పూర్తి తన జీవితం అంతా తోడుంటానని. A belt is something, some item that really holds together certain things. బెల్ట్ అనేటువంటిది అది కొద్ది వస్తువులను కట్టి పట్టుకుంటుంది. And we also must make a binding covenant with Christ and with the church. మనము కూడా సంఘముతో మరియు క్రీస్తుతో అలాంటి ఒక వాచను మనం చేయాలి. When my friends were leaving the dormitories in Bangalore and they were leaving the church, I was very afraid. నేను బెంగళూరులో బైబిల్ కాలేజ్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఒక స్నేహితులు డామ్ని చర్చ్ని వదిలి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది. And these people were eating with me, they were sitting in the Bible college with me, and we were fellowshipping together. ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తులు నాతో బైబిల్ కాలేజ్ కూర్చొని చదివారు, నేను వాళ్ళతో తిన్నాను, ఎంతో సమయాన్ని గడిపాను. And then I made a covenant with God saying, Lord, whatever happens, keep me in greater grace. అప్పుడు దేవుడితో నేను ఒక నిబంధన చేసుకున్నాను, ఏమిటంటే ఏదైనప్పటికీ నేను గ్రేటర్ గ్రేస్ చర్చ్ లో ఉండాలి అని. I made a covenant with me and my God to be faithful even in the trials in my life. నాతో నా దేవుడితో నేను ఒక నిబంధన చేసుకున్నాను, ఏదైనప్పటికీ నేను ఇక్కడ విశ్వాసంతో ఉంటానని. And we also must give our girdle for being in a binding covenant and with the church. మనము కూడా అలాంటి నిబంధనను సంఘముతో కలిగి ఉండాలి. Otherwise we will be disloyal in the matter of time. లేకపోతే సమయం వచ్చే కొద్దీ మనము అవిధేయతలుగా ఉంటాము. I've heard many people give great testimonies. I want to be missionary, I want to be disciple, I want to be full time, but after few months, after few years they disappear. కొంతమంది నేను ఒక విశ్వాసిగా మిషనరీగా ఉంటానని, డిసైపుల్ గా ఉంటానని ఎక్కువ చెప్తారు, కానీ కొద్ది కాలం తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. They did not give their girdle. ఎందుకంటే వాళ్ళు కలిగిన ఆ బెల్ట్ ని వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. They did not have integrity, they did not make a vow. అంటే వాళ్ళ ఆ నిబంధనను దేవుడితో చేయలేదు It was కాబట్టి just an outward robe just to impress the people. కేవలం బహిరంగంగా ప్రజలను ఆనందపరచాలని వాళ్ళు చేశారు. Our faithfulness will be tested by God in due time. మనం ఎంత విశ్వాసంగా ఉన్నామో మన ప్రయాణంలో అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడైతే పరీక్షించబడతామో అప్పుడు తెలియొస్తుంది. Everybody's decisions will be tested. ప్రతి ఒక్కరి నిర్ణయము అది పరీక్షింపబడుతుంది. God has ordained creation and the creation is fixed in the things of God. ఈ యొక్క దేవుడైతే సృష్టించిన సృష్టి అది దేవుడిని యందు అది అక్కడే ఉంది. The sun, the moon, the stars, they are fixed to give the light. ఎక్కడైతే దేవుడు వాళ్ళని ఉండమని చెప్పారు, సూర్యుడు నక్షత్రాలు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి, అవి చేస్తున్నాయి. The clouds are fixed to move here and there and bring rain. మేఘాలు కూడా తన స్థానంలో ఉండి కదిలి మనకు వర్షాలు తెచ్చేలా అవి ఉన్నాయి. And to bring shade. మనకు ఒక మేఘంగా అది ఉన్నాయి. It is like they have a covenant with their God. అంటే వాళ్ళు దేవునితో ఒక నిబంధనను వాళ్ళు కలిగి But ఉన్నారు. believers are not fixed. They are not having a covenant. They are not in agreement with their God. కానీ విశ్వాసులు అయిన మనము దేవుడితో నిబంధన కలిగి లేము, స్థిరంగా లేము. And even in Isaiah, God is saying the donkey and the animals are faithful to their master, but my people are not faithful. యెషయా రాసిన ఆ పుస్తకంలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, జంతువులైన వాళ్ళ కలిగి ఉన్న అధికారికి దీనంగా ఉన్నాయి, కానీ నా ప్రజలు అలా లేరని. We must have integrity in what we say after what God has revealed to us. దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ప్రకాశాన్ని బట్టి మనం ఏదైతే మనం చేస్తుంటామో దాన్ని మనం పూర్తిగా చేయాలి. When God gave a revelation to Jacob that his presence is there in Bethel, then Jacob confessed that this is the house of God. ఎప్పుడైతే దేవుడు యాకోబుకు ఒక ప్రకాశాన్ని ఇచ్చాడో, దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని, అప్పుడు యాకోబు చెప్పాడు అది దేవుడి స్థలం అని. And when God gives us a confirmation that this is the place where we need to be and grow, then we also must make a confession that I am going to be loyal to this place. ఎప్పుడైతే దేవుడు మనతో చెప్తుంటారో ఇదే నువ్వు ఉండాల్సిన స్థలం, ఇక్కడ నువ్వు పెరుగుతావని, అప్పుడు మనం కూడా చెప్పాలి నేను ఇక్కడే ఉంటానని. Otherwise whatever battles we enter in, we will not succeed. లేకపోతే మనం అడుగుపెట్టే ప్రతి ఒక్క యుద్ధ భూమిలో మనము విఫలంగా ఉంటాము. And so Jonathan gave all these things to David. Initially he was very good, but later on he compromised with his father. యోనాతాను ఈ 3 వస్తువులను దావీదుకి ఇచ్చినాడు. మొదటిగా తను బాగున్నాడు, కానీ తర్వాత తన తండ్రితో రాజీ పడ్డాడు. And so let us be people who are faithful
to Christ and to his church where he has called us. అందుకే క్రీస్తుకి మరియు దేవుడు పిలిచిన సంఘానికి మనము విధేయతను చూపించాలి. Let us have true outward and inward submission. బహిరంగంగాను మన అంతరంగంలోను రెండు చోట్ల మనము ఆధీనత్వాన్ని లోబడట అనేటువంటిది కలిగి Let ఉండాలి. us make vows to make a covenant with our God. మనము కూడా దేవుడితో ప్రమాణాన్ని నిబంధనను చేద్దాం. And let us be people who give our lives to be covered by the church. మన యొక్క జీవితం అనేటువంటిది ఈ యొక్క సంఘం ద్వారా కప్పబడాలని ఆశించే ప్రజలుగా మనం ఉండాలి. And not twist the scriptures, the sword of the spirit. Let us not use the scriptures to go our own way. మన సొంత మార్గంలో వెళ్ళడానికి దేవుడు వాక్యాన్ని మార్చే వాళ్ళగా మనం ఉండకూడదు. And then we will see a great blessing in our life. అప్పుడు ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మన జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం. Amen. ఆమేన్. Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord God, for calling us and revealing to us your eternal things. తండ్రి, మీరు మమ్మల్ని పిలిచినందుకు మీ యొక్క నిరంతరమైన విషయాలు మాకు తెలియజేయటంలో మీరు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి వందనాలు. Thank you that you always reveal how we need to have righteous submission. ఎలా నీతివంతంగా మేము లోబడాలనే విషయాన్ని మీరు మాకు నేర్పిస్తున్నారు, దాన్ని బట్టి వందనాలు. And many times we people, we are confused, oh Lord God, what is your will for our lives? We get confused. ఎన్నోసార్లు మేము గందరగోళంలో పడిపోతుంటాం, ఏది మీ చిత్తం మా జీవితానికని. And reveal to your people, oh Lord God, what is your perfect will and perfect geographical will and perfect place for them. మీ యొక్క నిజమైన చిత్తం ఏమిటో మీ ప్రజలకు మీరు చూపించండి తండ్రి. So that through that place they can serve you. అప్పుడు ఆ స్థలం నుండి వాళ్ళు మీకు సేవ చేయగలుగుతారు. And teach them how to do these things from the heart. ఎలా ఈ విషయాలను హృదయంలో నుండి చేయాలో మాకు నేర్పించండి In తండ్రి. Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్.